بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پوری دنیا سے لڑوں گا اب میں، پوری دنیا سے لڑوں گا اب میں، ایک ہی حلقہ نہیں تو کافی کیوں. میرے محترم پشتون بھائیوں اور باقی قوم کے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ یہاں شادی ہے، یہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ یہاں یہ کوئی پروگرام ہے، یہ اس لیے آئے ہیں کہ اسی ریاست نے، اسی کراچی میں اس پر ظلم کیا ہے اور اسی لوگوں پر وزیرستان پشتونخوا میں ظلم کیا ہے. لوگ مسنگ پرسن ہے، لوگ ابھی تک لاپتہ ہے. ابھی تک ہماری بہنیں بغیر شوہر کے 12 سال انتظار کر رہی ہے، ہمارے مائیں انتظار کر رہی ہے. اس لیے ہم ان ماؤں کی آواز بن کے یہاں آئے ہیں. یہاں کراچی میں ایک حالات تھے، وہ حالات اس طرح تھے کہ ہم گھروں میں بھی محفوظ نہیں تھے، ہم بازار میں بھی محفوظ نہیں تھے. یہ وردی والے ہمیں گھر سے پکڑ کر جیلوں میں لے جاتے تھے، حکومت خانے میں لے جاتے تھے، اور پھر جب ہم پیسے اس کو نہیں دیتے تو وہ لوگ ہمیں مار دیتے تھے. جب ہمیں اسی ایدی سینٹر کے حوالے کرتے تو اسی ایدی سینٹر والے بھی ہم سے 3 لاکھ روپے مانگتے تھے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ لوگ کہے، اگر میں سچ بول رہا ہوں تو یہ سارے لوگ اٹھ جائے. پیسے مانگے ہیں یا نہیں؟ اسی ریاست کے ان کارندوں نے آپ لوگوں سے 20 لاکھ روپے مانگے ہیں یا نہیں مانگے؟ ان ایدی سینٹر والوں نے آپ لوگوں سے پیسے مانگے ہیں یا نہیں؟ اور وہ اوپر سے یہ دستخط بھی کرواتے تھے کہ لکھو کہ یہ دہشت گرد تھا. دوستو، یہاں یہ وردی والے لوگ یہ ہماری حفاظت کا کام نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھیں سراب گوڈ، منگو پیر، سلطان آباد میں یہ چرس کی سپلائی ان وردی والوں کے زیر سایہ ہوتی ہے. ان وردی والوں کو تو یہ پتہ ہوتی ہے کہ اتحاد چون میں کون کمپین چلا رہا ہے، سراب گوڈ میں کون کمپین چلا رہا ہے، منگو پیر سلطان آباد میں کون کمپین چلا رہا ہے. لیکن اس کو یہ پتا کیا نہیں ہے کہ چرس کون بیچ رہا ہے اور یہ غنڈہ گردی کون کر رہے ہیں. دوستو، صرف یہ وردی والے اس لیے تگڑے کہ پشتون کو مار دے، پشتون پہ پیسے لے اور پشتونوں پہ FIR درج کر دے. یہاں ٹٹا کے ساحل پہ یہ وردی والے جھینگے کی ٹھیکہ لیتے ہیں. جھینگے کی ٹھیکہ لینا آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے. وہ 7,000 روپے پہ یہاں وہ جھینگے رینجر والے اسے لیتے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی یہاں کاروبار نہیں کر سکتا. وردی والوں نے سب قبضہ کیا ہوا ہے. ہم اور آپ سارے پاکستانی، سارے یہ انسان مل کے ان وردی والوں سے اپنے چھٹکارا حاصل کریں گے. دوستو، یہ صرف یہاں نہیں، جیل میں بھی ہم نے دیکھا ہے. کراچی کے جیل میں نے 4 مہینے گزارے ہیں. وہاں بھی جب بلوچ اور پشتون آتے ہیں تو وہاں ایک بند وارڈ نام رکھا گیا ہے، وہاں اس کو بند کرتے ہیں اور وہاں اس سے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اس کو مارتے ہیں، اس پر تشدد کرتے ہیں جب تک اسے پیسے نہ لے. دوستو، اسی آزاد دنیا میں ہم اپنے عام کو غلامی سے بچائیں گے. اور یہاں تک کہ جیل میں ہمارے بند پشتون، بند بلوچ، بند سندھی جو مظلوم ہے اس پہ کے ظلم کے خلاف بھی ہم اکٹھے ہوں گے. اور وہاں جو اس کو ریمانڈ خانے بنائے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے لوگوں کو. دوستو، 20 مہینے ہوئے ہیں
इस स्टेज पर हम पर FIR था और औरंगजेब मसूद को पकड़ा और फिर मुझे यहाँ के रांची ले आए, लेकिन वो FIR अभी तक खत्म नहीं करते। ये क्यों? वो कहते हैं ये तक जाएंगे। मैं इन लोगों को बताता हूं, इन वर्दी वालों को, मैं मंजूर का साथी हूं, मैं बादशाह खान का पैरोकार हूं और मैं शाह अब्दाली का पैरोकार हूं, मैं समद खान का पैरोकार हूं। तकने वाला नहीं, ना मेरे दोस्त तकेंगे, ना मेरे मशरान तकेंगे, ना कोई भी तकेंगे। इस अदालत के रास्ते को इंशाल्लाह हम ऐसे ही अपने पांव से बनाएंगे कि कोई हमारे औलाद भी आ जाए कि ये हमारे बाप ने यहाँ मुकदमा लड़ा है। दोस्तों, यहाँ के रांची में अब दोबारा हालात पैदा कर रहे हैं, सिंधी और पठानों के दरमियान बोझ डाल रहे हैं, महाजरों और पठानों के दरमियान बोझ डाल रहे हैं। इन लोगों को बताना चाहिए कि हमने बहुत खून देखा है, हम और बहनों को बेवा नहीं कर सकते, हम खून से तंग हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन इन दो कौमों को जो हमारे साथ बसते हैं, इनको भी मैं कहता हूं कि अगर कोई आपको कहे कि आप यहाँ पठानों से दुश्मनी करे या माजरू से करे या सिंधियों से करे, तो खुदारा उन्हें बोल दे कि हम भाई भाई है, दुश्मन आप हो। दोस्तों, हमारे पश्तूनों कि एक दिमाग बनाए इन लोगों ने, लेकिन कोई जानते नहीं, जब पंजाब के बॉर्डर पे जब जंग शुरू होती है इंडिया की और पाकिस्तान की, तो उनके मुला हजरात, उनके मलक हजरात, उनके कौम के वडेरे ये ऐलान करते हैं कि इन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दे। टीवी चैनल, सारी मीडिया ये दरख्वास्त करते हैं कि पंजाब के साइड पे जो लोग हैं पाकिस्तानी, इंडिया की जंग से उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दे। लेकिन बदबख्ती से जब हमारे अंगूर अड्डा पे अफगानिस्तान की बाउंड्री पे जब हमारी अफगान हुकूमत के साथ कोई झड़प आ जाती है, तो मुलाऊ और मलकू को और कौम के वडेरों को आगे ले आते हैं और हमारे पश्तूनों को उसके जरिए असलहा थमा देते हैं कि जाओ लड़ो, जिहाद है, जाओ पश्तूनों को मारो, अफगानों को मारो। ये क्या अजीब वाक़या है? पंजाब की साइड पे लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल करना और अफगानिस्तान के साइड वाले पश्तूनों को इसके बंदूक देना, उसको लड़वाना। खुदारा समझ जाओ, खुदारा समझ जाओ। ये say no to war कहते हैं, लेकिन हम अपनी बंदूक उठाते, हम अपने अफगानी भाइयों को मारते हैं। ये क्या है? अफगानिस्तान हमारी जमीन है, हमारी आबाओ अजदाद की है। हाँ, मेरे साथ शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अपने अफगान सरजमीन का गद्दार बन जाऊं, अपने अशाफानी का गद्दार बन जाऊं। ये ना सोचो, डट के खड़े रहो। अगर कोई आपको कहे, अगर कोई कहे कि आप पाकिस्तानी पश्तून हो, उसको बोलो मेरे साथ ये ताल्लुक ना जोड़े कि पाकिस्तानी, मैं पश्तून हूं, अफगान हूं, मैं अफगान हूं, था और रहूंगा। कोई भाई का लाल भी मुझसे अफगान का लफ्ज नहीं ले सकता। दोस्तों, इसलिए अगर ये लोग ये ज़हन देते हैं कि मजदूर पश्तीन PTM और उसके साथी अफगानिस्तान के एजेंट है, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि ये कमजोर बन जाए। खुद अभिनंदन को रिहा कर देते हैं और वहां से जो लोग आते हैं उसको चाय पिलाते, गले मिलाते, हमारा आर्मी चीफ भी उसके साथ गले मिलाते हैं। लेकिन अगर मैंने अफगान का झंडा उठाया या लड़ो बर का नारा लगाया तो मैं गद्दार हूं। अगर ये गद्दारी है तो मैं गद्दार था, हूं और रहूंगा। सब लोग खड़े हो जाए, यही बात कहे।